नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण यह हूँ कलाघाटीर डाहाणीर द्वितीय अध्याय। जदि यार प्रथम अध्यायर पॉडकास्ट आपण शुणी ना तेबे तार लिंक मुझे वीडियोर डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में दे रखी। आजर कहानी को जीवा पूर्वर जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतो। मो ना भावराव कुंभार अटे। कलाहांडी जिलार गोलमुंडारे मो घर, जहाँ कलाघाटीर जंगल पाखरे अवस्थित। एसबू सेबे आरंभ होला जेबे मो 12 वर्षर छोट पिला थिले। मो जीवन रे गाँर बड़ पिला मानक पाखरो डाहाणीर ना शुणिथिले। मो बापा जने माठिया गढ़ाली थिले। से तांकर माटी रे गढ़ा होइथिबा जिंस को सहर आखपाख गाँव रे बिक्री करुथिले। गोटे दिन राति रे बजार रू फेरिबा समय रे डेरी होइगला। आमे आम फेरिबा पई कलाघाटीर जंगल पार करिबार थिला। मु आ मो बापा शगड़ गाड़ी रे बसिक जाउथिलो। सेति बेले मो बापा को कहिले, बापा ए डाहाणी किए? मो प्रश्न सुनी किछि समय पई से चुप रही गले। आ तापरे कहिले, किछि नहीं, से मात्र जने स्त्री लोक अटे। हेले मु शुणिछि से बहुत बड़ भूतुणीटीए। आ से देखिबाको बहुत सुंदर। से पुरुष मानक सहित शारीरिक संपर्क रखि सारिला परे तांको मारी तांको रक्त पी जाए। तापरे बापा बहुत रागी गले और रागरे चिल्लेकी कहिले, केउठु शुणिलु ए खराब कथा? मु कहली आम गाँर बणुआ कहूथिला कि ताको कलाघाटी जंगल ले ताको से डाहाणी धरी नहीं थिला। और से ता सहित शारीरिक संपर्क रखिबाको चेष्टा करुथिला। हेले से जानीगला जे से डाहाणी बोली। सेथिपई से सेठारु पळेई आसिला और ता जीवन बंचीगला। केडे अभद्र पिलाटे से छोट पिला मानकु एपरि मिछ आ खराब कथा कहूचे। बणुआ केवल 15 वर्षर आ डाहाणी केवल पुरुष मानकु शिकार करे, छुआ मानकु नुहे। बापांग ठारु एक कथा सुनिकी मो मनरे जो डर थिला से बाहर को बाहरी गला। कहीं ना बापा कहिले कि डाहाणी छोट छुआ मानकु मारेनी। टिके बाट आग को बढ़ीछु। मो बापा को कहिले, मते एक करिबार अछि। तापर मो बापा आ मो शगड़ गाड़ी ओह्लाइलो आ मो एक करबा को लागिले। सेति बेले आम बलद जोर जोर रे बोबाली पकाइला। बोधे से केउ कथा को डरुथिला। मो बापा ता पिठी को आउसिले, हेले तथापि से शांत हेउ नथिला। आउ सेठारु पघा छिंडाई पलाई गला। मो बापा बलद पछरे दौड़िले नहीं, कहीं से अंधार जंगल रे मते छाड़िकी से एका जीवाको चाहू नथिले। तांको हाथ रे छोट लंठन टिए थिला। आउ बलद माने जेउ दिग को जाइथिले आमे सेई दिग आड़को गलो। ठीक सही समय रे जने स्त्री लोकर चित्कार सुनिलु। से स्त्री लोक जनक बहुत भय रे मते रक्षा कर कहूथिले। ता शब्द रे पूरा जंगल कंपी उठुथिला। मु से शब्द रे बहुत डरी गली। हेले बापा मते साहस देले। मो बापा बिल्कुल डर कुरा नथिले। से मते चुप कराइले, कहीं ना से शब्द केउ दिगरो आसुथिला जानी परिबे। पुणी आउ थरे से स्त्री लोकटीर चित्कार सुनागला, मते रक्षा कर, मते रक्षा कर। से शब्द धीरे धीरे आम पाखक आसुथिला। बोधे हुए से स्त्री लोक आम पाखक दौड़िकी आसुथिला। आमको लगिला से स्त्री लोक कौनसी विपद रे पड़ीछे। मो बापा अति शीघ्र तांको अंटारे थिबा छुरीटी को बाहर कले। आउ आमे दुहे गोटे जगार छिड़ा होई गलो। मो बापांको पछरे छिड़ा होइथिले। ठीक सही समय रे दौड़िकी जने स्त्री लोक आम आड़को आसिले। मते रक्षा कर, मते रक्षा कर। भय रे थरी थरी कांदी कांदी मो बापा को कहिले। हेले मो बापा से स्त्री लोक को आकर्षित होई देखुथिले। कहीं ना से स्त्री लोक देखिबाको बहुत सुंदर थिला। गोरा चेहरा, नाली ओठ और तार आकर्षित आखि, ता मीठा आवाज। से स्त्री लोक बारंबार मो बापा ठारू साहाय्य मागुथिला। हेले मो बापा खाली ताको चाही रहिथिले। मो बापा को आवाज देले आ तांको हलाई देले आ से होश को आसीगले। मो बापा से स्त्री लोक जन को पचारिले, हाँ कौन है आपणकर, एते डरुछंती कौन पाई?
ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ବାପା ପଚାରିଲେ, କେଉଁମାନେ ମାରିଦେଲେ? ସେ କହିଲା, ସେ ଚୋରମାନେ। ମୋ ବାପା ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି? ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ପଥର ଲାଗିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଳଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାତିରେ 5ରୁ 6 ଜଣ ଚୋର ଆସିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତା ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠୁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି କହି ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଉଜି ହୋଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା କି କେମିତି ଏ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପରପୁରୁଷ ଛାତିରେ ଆଉଜି ହୋଇ ଏମିତି କାନ୍ଦି ପାରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ବାପା ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେ ସେମିତି କଲେନି। ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା କି ସେ ବାହାସାହା ହୋଇକି ବି ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ହବସର ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗରେ ଅନାଇଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରେମରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ତା ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଗଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ତୁମର ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଜରୁରୀ ତ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କେବେ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାହାଘରର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। କେବଳ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଆଉ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଏଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ଏତିକି କହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୋ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା ସେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ତା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି କି ମୋ ବାପା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେମିତି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇରାଦା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମନ ତା ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଉପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ କି ସେ ଗଙ୍ଗାପୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାପୁର ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଆମ ସହିତ ଚାଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ସେଠି କାଠ ଆଣି ନିଆଁ ଜଳାଇଲେ ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ସେଠି ବସିଗଲୁ। ସେ ଏସବୁ ଏଥିପାଇଁ କଲେ କି ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ନା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ଘରକୁ ନ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଆହୁରି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଯେ ଭଲ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କାହାର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ କି ମୁଁ ଏ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବି। ମୋ ବାପା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ।
ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ମୋ ବାପା ସେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ବାପା, ତୁମେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ। ତୁମେ ତୁମ ହବସରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲଣି ଯେ ପାଖରେ ତୁମ ପୁଅ ବସିଛି, ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନ। ପୁଅ, ତୁ ସେ ଗଛ ପଛରେ ବସିଯା, ତତେ ଏସବୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଛାଡ଼ ସେ ଡାହାଣୀକୁ, ଛାଡ଼ ତାକୁ, ଛାଡ଼। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତିକିବେଳେ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ବଦମାସ, ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେ ଗଛ ପଛରେ ଶୋଇପଡ଼, ନହେଲେ ତତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ବାପା ମୋତେ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠିକି ଗଛ ପଛରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲେ ଆଉ ଏମିତିକା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରିଥିଲା କେଜାଣି। କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ସେ ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ ତ, ଯିଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛ ପଛରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବାପା କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମଣିଷ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ କାମନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଅଟକିଲେନି। ସେ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ପଛକୁ ଆସିଗଲି ଆଉ ସେଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗଛ ପଛରୁ ଉଣ୍ଡିକି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ସେଠାରେ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହୋସ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଥିଲା। ସେ ଛୁରୀ ଉଠାଇଲା ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ମାରିଲା ଆଉ ଛାତିରୁ ପେଟ ଯାଏଁ ଚିରିଦେଲା। ମୋ ବାପା ବୋଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲାଇଲେ ଆଉ ମୋ ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚିଲେଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ମରିଗଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ପୁରାଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବାହାର କରିନେଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରକ୍ତ ପିଚକାରି ମାରି ତା ଚେହେରା ସାରା ରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ବାକି ଥିବା ହୃଦୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆସିଯା ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ୟାକୁ ଖାଇକି ଦେଖ, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟକର। ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ସେ କୌଣସି ନାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ଧୋକାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ସେ ଡାହାଣୀ ବଳକା ଥିବା ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି କରିଛି ସେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନ କରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ମୋ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ଗାଁରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଡାହାଣୀ ମାରି ଦେଇଛି। ସେ ଡାହାଣୀ ବର୍ଷକୁ 10ରୁ 12 ଜଣକୁ ଶିକାର କରୁଥାଏ, ହେଲେ କେହି ବି ତାର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଡାହାଣୀ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛୁ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯବାନ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ମାଟି କୁମ୍ଭାର ହେଲି। ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ମାଟିର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି। ସେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ମାମଲାରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲି। 2 ପହର ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ବଳଦମାନେ ଶୋଷିଲା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପିଠିକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଠିରେ ଗୋଲ କଣ୍ଟା ଥିବା ଚକ୍ର ଦେଖିଲି, ଯାହା ହାତରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଗୋଲ ଚକ୍ର
ସେ ଡାହାଣୀର ପିଠିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଧରିନେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଦେଖୁନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଆ ବି କହିଲି ସେ ଡାହାଣୀର ପିଠିରେ ସେମିତିକା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ବସ୍ତିବାଲା କହିଲେ ସେମିତିକା ଚକ୍ର ଖାଲି ତାଙ୍କ ବସ୍ତିରେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ ଆଉ ତା ଓଠ ତଳେ ବଡ଼ କଳା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଉଠିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ନାଁ ଚିତ୍ରଲେଖା ଥିଲା। କ'ଣ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏ କଥା 70 ବର୍ଷ ତଳ ପୁରୁଣା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷର ଥିଲି ଆଉ ଆମ ବସ୍ତିରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତା ବୟସ ସେତେବେଳକୁ 40 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ତା ସୁନ୍ଦରତାରେ ପାଗଳ ଥିଲେ। ହେଲେ ତା ଚେହେରାରେ ବୟସର ଦାଗ ଆଉ ଚର୍ମ ଓହଳି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତା ସୁନ୍ଦରତା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଉଥିଲା। ସେ ବୟସର ଚର୍ମ ଆଉ ଦାଗ କମିଯିବା ପାଇଁ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଟି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେହରେ ଲଗାଉଥିଲା। ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଜଙ୍ଗଲର ଝରଣା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଆଉ ଆମ ବସ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହାର ନାଁ ସୁମନ୍ତ ସେ ତା ପଛରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁମନ୍ତ ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା ଉପରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଲେଖା ଆଉ ସୁମନ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ସୁମନ୍ତର ହାତ ଧରିଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝରଣାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେନି। ସୁମନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ରାତିରୁ ନେଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ କି ତାଙ୍କର ଶବ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ହେଲେ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ଚିତ୍ରଲେଖା ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସୁମନ୍ତ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଏହା କହିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଶାଢ଼ୀରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଲାଗିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଦେଖାଇଲା ଆଉ ସେମାନେ ସୁମନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁରେ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ପଥର ମାରିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଚିତ୍ରଲେଖା ସ୍ୱୀକାର କଲା କି ସେ ବସନ୍ତର ହତ୍ୟା କରିଛି। ହେଲେ ସେ କହୁନଥିଲା କି ବସନ୍ତର ହତ୍ୟା କାହିଁକି କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ସତ କଥା କହିଲା। ଚିତ୍ରଲେଖା ସୁମନ୍ତକୁ ଏକ ଅଜଣା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ରାସ୍ତା ଝରଣା ତଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ସୁମନ୍ତର ବଳି ଶୈତାନକୁ ଚଢ଼ାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶୈତାନ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ଯବାନୀର ଅମୃତ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମ ନାକ ଗନ୍ଧରେ ଭରିଗଲା ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମ ହୃଦୟ ଥରିଗଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ତା ତଳେ 20ଟି ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ ସୁମନ୍ତର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ପଚାରିଲୁ ଏ ଶବ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାପରେ ସେ କହିଲା ସେ ଶବ ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଲେଖା ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଲରେ ଫସାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ଶୈତାନକୁ ବଳି ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 21 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି
ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନକୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ଆଉ ଶୈତାନ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଆଜୀବନ ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଅମରତ୍ୱର ବର ଦେଇଥାନ୍ତା। ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଡାହାଣୀର ରୂପ ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ପଥରରେ ବାନ୍ଧିକି ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଶୈତାନୀ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଜିତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ କି ସେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଡାହାଣୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ କି ଡାହାଣୀ ଆଉ କେହି ହୋଇଥିବ, ହେଲେ କେମିତି ପତା ଲଗାଇବା ଚିତ୍ରଲେଖା ଡାହାଣୀ କି ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା କହିଲେ କି ଏ ପାଖରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ମୋତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଉ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିତ୍ରଲେଖାର କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ଯାହାକି ସେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ହଁ, ତା ଚୁଡ଼ି ମୋ ବୋହୂ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଫେରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ରଲେଖା ହାତରୁ ତା ଚୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବା ପରେ ମୋ ବୋହୂମାନେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କ ବୋହୂଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ଅଣାଗଲା ଆଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହାତରେ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ମୁଠାଇ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ କହିଲା କି ସେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ଶୈତାନର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ରକ୍ତ ପିଶାଚନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଶୈତାନ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ଦେଲା? ଥରେ ଯିଏ ଉପାସନାର ବିଧିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ରଲେଖା ଅମରତ୍ୱ ବିଧି ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା। ଯିଏକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାଂସ ଆଉ ରକ୍ତର ଭୋକିଲା ଥିଲା। ସେ ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଆଗ ସେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ଯଦି କାହା ସହିତ ବିନା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେବ ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନର ରାଗ ବର୍ଷିବ ଆଉ ସେ ରାଗ ତା ଆତ୍ମାକୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାପରେ ମାରିଦିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାର ବିଧିବିଧାନରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ଅସ୍ଥିକୁ ନଦୀର ପାଣିରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏତିକି କରିକି ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀକୁ ଅଟକାଇ ହେବ? ହଁ, ଅଟକାଇ ତ ହେବ, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ କହିହେବନି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶୈତାନୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଚିତ୍ରଲେଖାର ବାକି ଥିବା କଙ୍କାଳକୁ ଅଣାଗଲା। ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ତାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରାଗଲା ଆଉ ତା ପାଉଁଶକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏବେ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିବାର 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଫେରିନି। ଏହା ସହିତ ସେହି ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେବାପା ସେ ବହିକି ପଢ଼ି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ମିନତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଡାହାଣୀ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଦୀନାନାଥ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅଜା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ରାହୁଲ ସହିତ ଯେଉଁ ପୂଜାର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ହିଁ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଅଟେ।